श्री गुरु हरगोबिंद साहब महाराज के पास सिख साध संगत पहुँचे ने। महाराज के कोल आए सिख बड़ा सतगुरु जी के चरणों का भरोसा है। भाई तुलसिया जी ते भाई तख्तू जी सतगुरु जी के कोल आए ने। सतगुरु श्री गुरु हरगोबिंद साहब महाराज के पास आए। भाई तीरथ उप्पल चार सिख ने, मनसा धार ते भाई दरगाह तली ते भाई तख्त धीर ते भाई तीरथ उप्पल, ये चार सिख हैं जी। बंधन कर सब बैठे पास, नमस्कार करके सतगुरु साहब जी के कोल बैठ गए ने। हाथ जोड़ उतरे अरदास, हाथ जोड़ करके सतगुरु साहब जी नूं अरदास करते ने। सच्चे पातशाह हम सुना, सच्चे पातशाह जी असी ये सुनना कीता है, असी जां सुनते हाँ सिखां ने अर्थ जे भला कि आप जी दे सिख महाराज साहब जी अनेका ही ने ते गुरबाणी की कथा भी करते ने। गुरबाणी के शब्दों के अर्थ कहते हैं सिख, मन को शांत ना किस को आवा, पर सुनने वालियां दे मन नूं शांति प्राप्त नहीं हुंदी महाराज जी। ये तो उत्ते हट थिर ना रहावे, ते इत उत्ते हट तिर ना रहावे, भाव मन दौड़दा है इधर उधरों, टिकदा नहीं, कदी किसी दिशा कदी किसी दिशा, कदे चल जाता है, मन टिका विच नहीं आउंदा। निवला अपर निहालू डोए, महाराज साहब पर जिहड़े तुहाडे सिख ने ना, उन्हां सिखां विचों भाई निवला अते दूजा भाई निहालू जी कथा उचार करता है सोए, जिहड़े ये दोवें सिख कथा उचारण करते ने। त्रास विकार ते होए तबाह, जदों ये कथा करते ने महाराज साहब जी, फिर विकारां तो डर पैदा होता है। विकारां तो डर लगता कि विकार नहीं करने चाहिए, विकार माड़े ने, सजावां मिलदियां ने। ते हिरदे दे विचों दुरमत भैड़ी जिहड़ी मत है ये भी सारी खत्म होंदी इन्हां दी कथा सुनन नाल। गुरमत को प्राप्त चित होत, ते गुरमत नूं गुरु दी मत नूं जिहड़ा चित हिरदा है वो प्राप्त हो जाता है, भाव सतगुरु दी सीख आग्या अनुसार चलन लग पैंदा है। ये सिखां ने इन्हां ने बेनती कीती है कि महाराज साहब तुहाडे सिख तां बहुत ने प्रचारक, पर जिहड़ी कथा भाई निवला ते भाई निहालू करते हैं वो होर किसी कोलों नहीं सुनी दी। कथा सारे करते हैं पर यह करते हैं तो मन सहजे ही टिक जाता है। सच्चे पातशाह की इन्हां सिखां पर बड़ी महान बरकत है। सतगुरु श्री गुरु अमरदास साहब महाराज सच्चे पातशाह जी का बचन जां सतगुरु का कीता होया एक कारज याद आउंदा कि महाराज ने केवल 22 मंजियां ही क्यों अपने समय दे विच स्थापित कीतियां प्रचारकों दी, क्योंकि साध संगत वो जिहड़े 22 सिख सन उन्हां दे विच कुछ गुरु की बख्शिश सी। वो सतगुरु का गुरु घर का प्रचार करते सन, अपना प्रचार नहीं सी करते, तो वो अंदरों बाहरों निर्मल सन, वो जुड़े हुए सिख सन। इस करके महाराज ने 22 ही स्थापित किए कि ये वाकई गुरु घर के प्रचारक हैं। अज असी प्रचार तो बड़ा करते हैं पर साड़ियाँ गल्लां दा असर ही नहीं हुंदा। ते इहदा मतलब की होया कि साडे विच बहुत कमियां ने, बहुत ज़्यादियां घाटां ने साडे विच। ते सच्चे पातशाह कोल इन्हां सिखां ने बेनती कीती, महाराज ये जिहड़े 2 सिख इन्हां दी कथा सुन के मन विकारां तो दूर हुंदा है ते मन दे विच सतगुरु दी मत धारण कर लईदी है। ते हिरदे दे विच गुणां दा प्रकाश हुंदा, गुणां दी ज्योति प्रगट हुंदी है। श्री गुरु हरगोबिंद साहब महाराज जी ने सुन के कहा है, सतगुरु शब्द महाना, महाराज कहंदे सतगुरु दा जो शब्द है ना गुरबाणी, ये अमृत है, अमृत समान है, बहुत महान है। ते वगता जिहड़ा बोलण वाला है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 14 गुण होया करते हैं। जे ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 14 गुण ਹੋਵਣ बोलण वाले ਵਿੱਚ ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਸੁਣਨ वाला है ना ਉਹਨੂੰ साध संगत फिर ज्ञान प्राप्त हो जाता है जी। श्रोता तिम श्रोता मैं 14 गुण हवै, ये
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕੱਲੇ ਭਗਤੇ ਵਿੱਚ ਹੀ 14 ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਵਿੱਚ ਵੀ 14 ਗੁਣ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਥਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਕਥਾ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਵਿੱਚ 14 ਗੁਣ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਦੋਨਾਂ ਵਿੱਚ 14 ਗੁਣ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜੇ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਹ ਗੁਣ ਹੋਵਣ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ। ਤੁਰਤ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਜੇ ਸੁਣ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਐਸਾ ਕੋਈ, ਜੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਵਿੱਚ ਸਰੋਤੇ ਵਿੱਚ ਵੀ 14 ਗੁਣ ਹੋਵਣ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਤੁਰੰਤ ਹੀ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਹੀ ਛੇਤੀ ਹੀ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਏ। ਜੇ ਗੁਣ ਹੋਏ ਨਾ ਦੋਨੋਂ ਮਾਹੇ। ਜੇਕਰ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਾ ਇਹ ਗੁਣ ਹੋਵਣ, ਨਾ ਸਰੋਤੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਭਗਤੇ ਵਿੱਚ, ਪੂਰਨ ਗਿਆਨ ਸੋ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਾਹੀ। ਫਿਰ ਛੇਤੀ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ। ਜੇ ਇੱਕ ਭਗਤਾ ਮੈਂ ਪੀ ਹੋਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚ ਛੱਡੋ, ਇੱਕ ਭਗਤੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਭਾਵ ਕੇ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਹ ਗੁਣ ਹੋਵਣ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਗਿਆਨ। ਸਰੋਤਾ ਕੋ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸੁਣ ਸੋਏ। ਫਿਰ ਸਰੋਤੇ ਨੂੰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਸੁਣ ਕਰਕੇ ਹੀ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਭਗਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 14 ਗੁਣ ਹੋ ਜਾਵਣ ਤਾਂ ਪੂਜਨ ਕਰੇ ਗੁਰੂ ਗੁਣ ਜਈ। ਤੇ ਪੁੱਛਣਾ ਕੀਤਾ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਇਹ ਦੱਸੋ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਗੁਣ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, 14 ਗੁਣ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਕਰੋ। ਗੁਣ ਹਮ ਕਹੋ ਵਰਣ ਸੁਣਾਵੋ ਤੇਰੀ। ਵਰਣਨ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਿਖਿਆਨ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਆਪ ਜੀ ਸੂਝ ਕਰਾ ਦੇਣੀ ਕਰੋ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਇਹ 14 ਗੁਣ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਭਗਤੇ ਦੇ ਤੇ 14 ਹੀ ਗੁਣ ਸਰੋਤੇ ਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਗੁਣ ਭਗਤ ਮਾਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਣ ਹੋਇਆ ਕਰਦੇ ਸੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੇ ਪੁਰਾਤਨ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕਰਕੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਲੋਕ, ਬਹੁਤ ਸੰਗਤ ਪ੍ਰੇਮੀ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰੇ ਸਿੱਖ ਬਣ ਜਾਇਆ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਸੇਵਕ ਨਿਜ ਜਾਣ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਜਾਣ ਕਰਕੇ। ਭਿੰਨ ਭਿੰਨ ਅਬ ਕਰੋ ਬਖਾਣ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਭਿੰਨ ਭਿੰਨ ਭਾਵ ਕੇ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਕਹਿ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਗੁਣ ਹਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਕਰੋ ਜੀ। ਆਪ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਗੋਬਿੰਦ ਸੁਣਾਏ। ਫਿਰ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਗੁਣ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਵਰਣਨ ਕਰਕੇ ਦੱਸੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ ਕੋਈ ਸੌਖੀ ਜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਇਹ ਘਾਲਣਾ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਇਹ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਅੱਜ ਤਾਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਸੌਖਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। 5-7 ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹੋ ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਤੇ 10-12 ਲੈਕਚਰ ਬਣਾ ਲਓ ਤੇ ਬੋਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ ਤੇ ਗੱਲ ਮੰਨੀ ਗਈ। ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਪਾਉਣ ਲੱਗ ਪਓ ਆਪਣੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਨੈਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵਕਤਾ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦਾ ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਉੱਤਮ ਵਕਤਾ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ 'ਤੇ। ਸੋ ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੁਣ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੇ, ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਹੁਣ ਵਿਖਿਆਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੁਣੋ ਸਿੱਖ ਤਾਰੋ ਸਬਦਾਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਗੁਣ ਹਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣੋ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਵੀ ਕਰਨਾ ਕਰੋ। ਪ੍ਰਥਮ ਵਾਗਮੀ ਸੁੰਦਰ ਬਾਣੀ। ਪਹਿਲਾ ਗੁਣ ਕੀ ਹੈ ਭਗਤੇ ਦਾ? ਵਾਗਮੀ। ਪਹਿਲਾ ਗੁਣ ਹੈ ਵਾਗਮੀ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਰਸੀਲੀ ਰਸ ਭਰੀ ਸੁਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬੋਲਣਾ, ਐਸਾ ਗੁਣ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਇਹ ਹੈ। ਵਾਗਮੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜੀ ਹਵਾ ਇਹ ਨਾਲ ਇੱਕ ਰਸ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੋਵੇ, ਬੜੀ ਪੱਧਰੀ, ਬੜਾ ਇੱਕ ਰਸ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਹੋਵੇ। ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਗੁਣ ਹੈ ਕਿ ਵਾਗਮੀ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵਰਤਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਿਠਾਸ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਰਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬ੍ਰਿਤ ਸ਼ਬਦ ਕੇ ਪਦ ਲੋ ਜਾਣੀ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦੇ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜੇ ਨੇ
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਰਥਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਹੋਵੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਰੋਤੇ ਜਿਤੇ ਤਿਤੇ ਧੁਨ ਕਰੈ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰਸ ਆਪਣੀ ਕਥਾ ਦਾ, ਆਪਣੀ ਵਿਚਾਰ ਦਾ ਰਸ ਬਣਿਆ ਰਵੇ। ਜਿਹਦਾ ਹਵਾ ਨਿਰੰਤਰ ਚੱਲੀ ਜਾਵੇ, ਰਸ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਵੇਂ ਬਹੁਤ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ, ਬਹੁਤ ਸ਼ਬਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਰਥ ਜਾਣਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਲੜੀ ਨੂੰ ਟੁੱਟਣ ਨਾ ਦੇਵੇ। ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਰੋਤੇ ਹੋਣ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ, ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਣਾ ਲਵੇ, ਕੱਢ ਦੇਵੇ ਆਵਾਜ਼। ਜੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਨੇ ਤੇ ਮੱਠੀ ਸੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲੇ, ਜੇ ਜ਼ਿਆਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉੱਚੀ ਸੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲੇ, ਜਿਹੜਾ ਪਿੱਛੇ ਤੱਕ ਸੁਣ ਸਕੇ। ਛੰਦ ਤਾਰਨਾ ਜਿਮ ਤਿਮ ਪਰੈ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਛੰਦ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਕਵਿਤਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਕਾਵ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪੜ੍ਹਨਾ ਕਰੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਨੇ। ਭਾਵ ਜਿਸ ਸੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪੜ੍ਹੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਉੱਚੀ ਨੇ, ਜਾਂ ਉਹ ਨੀਵੀਂ ਸੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਇਹ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਪਹਿਲਾ ਗੁਣ ਚੰਗਾ ਸਰੋਤਾ ਹੋਣ ਦਾ, ਕਿ ਆਪਣੀ ਕਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਸ ਹੋਵੇ, ਲੜੀ ਨੂੰ ਟੁੱਟਣ ਨਾ ਦੇਵੇ। ਇੱਕ ਜਿਵੇਂ ਹਵਾ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਰਸ, ਇਹ ਰਸ ਭਰਪੂਰ ਕਥਾ ਕਰਨੀ ਕਰੇ। ਦੂਜੇ ਹੋਏ ਵਿਤ ਬਿਆਸ ਸਮਾਸੇ। ਤੇ ਦੂਜਾ ਗੁਣ ਕੀ ਹੈ? ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਗੁਣ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਵਿਆਸ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਵਿਆਸ ਸਮਾਨ ਹੋਵੇ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਦਵਾਨ ਹੋਵੇ। ਵਿਆਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਸਰੋਤਿਆਂ ਦੀ ਰੁਚੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ। ਜਿਵੇਂ ਸਰੋਤੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਸਮਝਣ ਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ, ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹ ਕੁਝ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਚੱਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਵਿਆਸ। ਇਹ ਗੁਣ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੰਮਾ ਕਰਨਾ ਜਾਣਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰਨਾ ਜਾਣਦਾ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਗੁਣ ਹੈ ਨਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਇਹ ਵੇਦ ਵਿਆਸ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਮਹਾਂਭਾਰਤ ਲਿਖਿਆ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਗ੍ਰੰਥ, ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਂਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ 4 ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਮਾਇਣ ਵੀ ਲਿਖ ਗਿਆ ਵੇਦ ਵਿਆਸ ਮੁਨੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਵਿਆਸ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਾਂ ਇਹ ਗੁਣ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਕਵੀ ਰਾਜ ਜੀ ਵਿੱਚ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੇ ਉਹ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਗੱਲ ਦਾ, ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀਆਂ ਜੇ ਮੱਝੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮੱਝਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਇੱਕ ਮੱਝ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੀ ਕਿਰਿਆ ਕਰ ਰਹੀ, ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਉਹਦੇ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਸਰੀਰ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਹੀ ਵਿਸਥਾਰ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜੇ ਗੱਲ ਸੰਕੋਚਣ 'ਤੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਸੰਕੋਚ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਗੁਣ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪ੍ਰਸੰਗ ਨੂੰ ਸੰਖੇਪ ਕਰਨਾ ਤੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਸੰਗਤ ਮੰਗ ਕਰੇ। ਜੇ ਸੰਗਤ ਸੋਚ ਰਹੀ ਹੈ, ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਹ ਪ੍ਰਸੰਗ ਲੰਬਾ ਚੱਲੇ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਲੰਬਾ ਚਲਾਵੇ। ਜੇ ਕਵੇ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਸੰਗ ਹੈ ਇਹ ਛੇਤੀ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਜਾਏ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਹੀ ਸਮਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਤਜਰਬਾ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਦੂਸਰਾ ਗੁਣ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਹੈ। ਕੇ ਜਿਸ ਥਲ ਸੁਰਸ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ੇ। ਤੇ ਤੀਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਮਾਸ, ਤੀਸਰਾ ਗੁਣ ਹੈ ਸਮਾਸ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੇ ਸੰਗਤ ਹੋਰ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹਵੇ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਵੀ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰਨਾ ਕਵੇ, ਤਾਂ ਸੰਖੇਪ ਕਰ ਸਕਣਾ। ਦੋਨੇ ਗੱਲਾਂ ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਵਿਆਸ ਸਮਾਸੇ, ਇੱਥੇ ਕਵੀ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਹੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਵਿਆਸ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਸਮਾਸੇ ਭਾਵ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਸੰਕੋਚ ਲੈਣਾ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਦੂਜਾ ਤੇ ਤੀਸਰਾ ਗੁਣ ਹੈ, ਵਿਸਥਾਰ ਵੀ ਕਰਨਾ ਆਉਣਾ ਤੇ ਸੰਖੇਪ ਕਰਨਾ ਵੀ ਆਉਣਾ। ਇਹ ਹੈ ਤੀਸਰਾ ਗੁਣ। ਕਹਾਂ ਸੋ ਕਰੇ ਅਰਥ ਵਿਸਥਾਰ, ਉੱਥੇ ਅਰਥਾਂ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰ ਦੇਣਾ ਕਰੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸਰੋਤਿਆਂ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ, ਉਹ ਟਿਕ ਸਕੇ। ਜਿੱਥੇ ਤਾਂ ਮੱਤ ਟਿਕੀ ਹੋਈ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਜਿੱਥੇ ਸਰੋਤੇ ਇੱਕ ਰਸ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਸੰਗਤ ਦਾ ਧਿਆਨ ਬੋਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰਨਾ ਕਰੇ ਅਰਥਾਂ ਦਾ। ਤੇ ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ
ਰੌਲਾ ਰੱਪਾ ਪੈਣ ਲੱਗ ਪਵੇ, ਇੰਜ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਬਿਰਤੀ ਉਦਾਸ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਭਾਵ ਕਿ ਸੰਗਤ ਦਾ ਮਨ ਪੂਰਾ ਜੁੜਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਤੈ ਸੰਖੇਪ ਹੀ ਕਰੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼। ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਕਥਾ ਨੂੰ ਸੰਖੇਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰੇ, ਛੇਤੀ ਜਲਦੀ ਮੁਕਾਉਣ ਦੀ, ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਸੋਚੇ। ਜੋ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ, ਜੋ ਪ੍ਰਕਰਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਛੇਤੀ ਪੂਰਾ ਕਰੇ। ਨਿਤ ਪ੍ਰੈ ਕਥਾ ਕੇਰ ਪ੍ਰਸਤਾਵ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਦੂਜਾ ਤੇ ਇਹ ਤੀਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁਣ ਕਹਿਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਲ ਹੋਵੇ ਬ੍ਰਿਤੀ ਉਦਾਸ, ਤੈ ਸੰਖੇਪ ਹੀ ਕਰੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼। ਬ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰੇ ਕਥਾ ਕੇਰ ਪ੍ਰਸਤਾਵ। ਹੁਣ ਚੌਥਾ ਗੁਣ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਚੌਥਾ ਗੁਣ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਾਇਨੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਕਿ ਪ੍ਰੇ ਕਥਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ, ਭਾਵ ਕਿ ਮਿੱਠੀ ਕਥਾ ਕਰਨੀ, ਦਿਲ ਨੂੰ ਲੁਭਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਥਾਵਾਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣ ਕਰਕੇ ਆਨੰਦ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਕਈ ਐਸੇ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਸਟੇਜਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਇੱਦਾਂ ਕਹਿਣਗੇ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਿਆਣਾ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਕਹਿਣਗੇ। ਪ੍ਰੇ ਕਥਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਭਾਵ ਮਿੱਠੀ ਕਥਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਕੜਵੀ ਕਥਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਚਾਦਰ ਸਮਝਣਾ ਤੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਜਿਵੇਂ ਸੁਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਪਤਾ ਹੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਕੁਝ ਸੰਗਤ ਜਾਣਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਜਾਣਦੀ ਹੈ। ਸੰਗਤ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਰਪਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਹੁਤ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸੰਗਤ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜਾਣਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਸੰਗਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਦਵਾਨ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੂੰ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਅਨਪੜ੍ਹ ਹੀ ਨੇ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਐਸੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਐਸੀ ਤਰਕ ਮਾਰਨੀ ਕਿ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਆਮ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਕਥਾ ਵਿੱਚ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਿਆਣਾ ਸਮਝਣਾ ਤੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਛੋਟਾ ਸਮਝਣਾ, ਇਹ ਵੱਡੀ ਭੁੱਲ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਚੌਥਾ ਗੁਣ ਕਿਹੜਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਬ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰੇ ਕਥਾ, ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਕਥਾ ਕਰਨੀ ਕਰੇ, ਬਹੁਤ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਲੁਭਾਵੇ, ਸੰਗਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਹਿਰਦਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਚਤੁਰਥ ਗੁਣ ਲਖੋ ਸੁਭਾਵ। ਇਹ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਚੌਥਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਗੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣ ਲੈਣਾ ਕਰੋ। ਨਦਰ ਗਿਰਾਸ ਕਰੇ ਉਚਾਰੇ। ਐਸੀ ਮਿੱਠੀ ਬੋਲੀ ਬੋਲਣੀ ਕਰੇ, ਮਿੱਠੇ ਬੋਲ ਕਹਿਣੇ ਕਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਪਿਆਰੇ ਲੱਗਣ। ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਹੰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਬੋਲੇ ਕਿ ਮੈਂ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਵਕਤਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਗਿਆਨੀ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਨਿਦਾਨ ਹੋ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ, ਪਿਆਰੀ ਕਥਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਬ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰੇ ਕਥਾ, ਐਸੀ ਕਥਾ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ ਜਿਸ ਤੇ ਸਭ ਕੋ ਲਾਗਸ ਪਿਆਰੇ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਜੋ ਬੋਲ, ਜੋ ਸ਼ਬਦ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਥਾ ਵਿਖਿਆਨ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਸਭ ਨੂੰ ਪਿਆਰੀ ਲੱਗੇ। ਇਹ ਹੈ ਚੌਥਾ ਗੁਣ ਵਕਤੇ ਦਾ। ਪੰਚਮ ਸਾਚ ਬਚਨ ਕੋ ਕਹਾ। ਤੇ ਪੰਜਵਾਂ ਗੁਣ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਸੱਚ ਬਚਨ ਕਹਿਣਾ, ਭਾਵ ਕਿ ਹਵਾਲੇ ਸਹਿਤ ਬੋਲਣਾ। ਜੋ ਵੀ ਬੋਲਣਾ ਹੈ ਉਹ ਸੱਚਾ ਬਚਨ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ। ਜੋ ਵੀ ਬੋਲਦੇ ਹੋ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਬੋਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਗੱਲ ਘੁਮਾ ਭਰਾ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣੀ, ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਦੇ ਵੱਡੀ ਬਿਮਾਰੀ ਪੈ ਗਈ ਹੈ। ਸਪਸ਼ਟ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦੇਣੀ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਵੇ, ਭਾਵ ਕਿ ਜੋ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਉਹੀ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਘੁਮਾ ਭਰਾ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਤੁਰਾਈ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਪੰਜਵਾਂ ਗੁਣ ਹੈ ਕਿ ਸੱਚ ਬਚਨ ਕਹਿਣਾ। ਇਹ ਨਾਲ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦੇਣੀ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸ਼ੰਕੇ ਤੋਂ ਜਾਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਛਲਾਵੇ ਤੋਂ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਸਹਿਤ ਬੋਲਣਾ, ਸਤ ਬਚਨ ਕਹਿਣਾ। ਇਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਗੁਣ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ। ਕਰਮ ਉਪਾਸਨਾ ਗਿਆਨ ਕੇ ਆਹ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਕਰੇ? ਕਰਮ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਹੁਣ ਅਵਸਥਾ ਹੈ ਨਾ, ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ ਬੰਦੇ ਦੀ? ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਧਰਮ ਦੇ ਮਾਰਗ 'ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਕਰਮ ਹੈ, ਉਪਾਸਨਾ ਖੰਡ ਹੈ, ਫਿਰ ਗਿਆਨ ਖੰਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਰਮ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਉਪਾਸਨਾ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਈਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਗਿਆਨ ਖੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਈਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸਤ ਬਚਨ ਕਹਿਣਾ ਕਰਨਾ ਕਰੇ।
ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਬੋਲ ਬੋਲਣੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਕੇ ਸਮਝਾ ਸਕੇ। ਹਿਰਦੈ ਸ਼ਬਦ ਕੋ ਹੋਏ ਸੋ ਕਰਨਾ। ਜੋ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਜੋ ਵਿਚਾਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਜੋ ਹਿਰਦਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਜੋ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ, ਜੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨਾ ਕਰਮਖੰਡ ਦੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਕਰਮਖੰਡ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਉਸ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਸਪਸ਼ਟ ਕਹਿ ਕੇ ਦਿਖਾਵੇ। 7 ਬਚਨ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਜੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਗੱਲ ਉਪਾਸ਼ਨਾ ਖੰਡ ਦੀ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਪਾਸ਼ਨਾ ਦਾ ਜੋ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ, ਜੋ ਸ਼ਬਦ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਿਧਾਂਤ, ਉਸ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਤਹਿ ਤੱਕ ਜਾਵੇ। ਜੇ ਗਿਆਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਗਿਆਨ ਖੰਡ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਸੰਗਤਾਂ ਵਿੱਚ 7 ਬਚਨ ਕਵੇ, ਸਪਸ਼ਟ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਕਰੇ। ਇਹ ਹੈ 5ਵਾਂ ਗੁਣ। ਅਰਥ ਸੁਨਾਵੈ ਕਰ ਕਰ ਨਿਰਣੈ। ਇਵੇਂ ਅਰਥ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸੁਣਾਉਣੇ ਕਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਣਾ ਕਰਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਢੁਕਾ ਕਰਕੇ। ਕਸ਼ਟ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਰੋ ਮਾਨ। ਤੇ 6ਵਾਂ ਗੁਣ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਸ਼ੰਕਿਆ ਨੂੰ ਨਿਵਰਤ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਸੰਦੇਹ ਛੇਦਣੋਂ, ਭਾਵ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਸੰਦੇਹ ਛਿਦਰ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੰਕਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖਦਾ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ 3 ਘੰਟੇ ਬਾਬਾ ਬੋਲ ਕੇ ਗਿਆ ਹੈ, 3 ਘੰਟੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਜੀ ਬੋਲ ਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਨੇਕਾਂ ਸ਼ੰਕੇ ਪੈਦਾ ਸਨ ਤੇ ਉਹ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ੰਕਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੇ ਵੀ ਦੱਸੋ ਖਾਂ ਭਾਈ ਜੀ, ਭਰਾ ਜੀ, ਆਹ ਦਾ ਅਰਥ ਕੀ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਆਸ਼ੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਤੁਸੀਂ ਉਲਟ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਹੀ ਨਾ ਦੇਵੇ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਸੱਦ ਲਵੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਜੋ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੰਕੇ ਪਏ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੋ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਚਿੱਤੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਸ਼ੰਕਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਵਰਤ ਕਰੇ। ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਆਖੇ ਬੈਠ ਜਾਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ੰਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਿਵਰਤੀ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਯਤਨ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਹਾਉਣਾ ਮੈਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਦੀ ਸਿੱਖ ਪ੍ਰਚਾਰਕ, ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਹਾਂ, ਪਰ ਅਮਰੀਕਾ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਪੁੱਛਣ ਵੀ ਦੱਸੋ ਭਾਈ ਜੀ ਇਹਦੇ ਅਰਥ, ਆਹ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ, ਗੁਰੂ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਉਲਟ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਲਗਾ ਦੇਣਾ ਵੀ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪੱਗਾਂ ਲਵਾਉਣੀਆਂ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ। ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਮੇਲ ਜੋਲ ਹੀ ਵਿਚਾਰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਗਲਤ ਸੁਣਾਉਣਾ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮੈਂ ਸ਼ੰਕੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ੰਕਿਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖਾਂ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੰਕਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਤਾਂ ਬੁਲਾਉਣ ਹੀ ਸੱਚ, ਗਲਤ ਤਾਂ ਕੁਝ ਬੁਲਾਉਣ ਹੀ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੂਕਰ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਗੁਣ ਹੈ ਕਿ ਸੰਦੇਹ ਛੇਦਣੋਂ, ਜੇ ਸ਼ੰਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਛੇਦਨ ਵੀ ਕਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਵੀ ਕਰਨਾ ਕਰੇ। ਪਰ ਐਸਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਕਿੱਥੇ ਇਹ ਗੁਣ ਲੱਭਦਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਐਸੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਨਹੀਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਨੂੰ ਐਸਾ ਗੁਣ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੂੰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕੋਈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਉਹੀ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ। ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਿੱਧ ਗੋਸ਼ਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਸਿੱਧਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ, ਭਾਵ ਜਿਸ ਨੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਪੰਡਤ ਨੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਜੋਗੀ ਨੇ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਕੀਤਾ ਏ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਰੇ ਉੱਤਰ ਦੇ ਜਾਣ। ਤੇ ਕਵੀ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕੋਈ ਪਿਆਰਾ ਕਰੇ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚੋਂ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਉੱਤਰ ਦੇ ਜਾਣ, ਉਹਨੂੰ ਉੱਤਰ ਦੇਣਾ ਕਰੇ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਜੈਸਾ ਸ਼ਬਦ ਕੋ ਆਛੇ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦਾ, ਇਸ ਗੁਣ ਦਾ ਹੋਰ ਵੀ ਵਿਖਿਆਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਵੀ ਜੀ ਨੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਜੋ ਆਸ਼ਾ ਹੈ, ਜੋ ਉਹਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਹੈ, ਕਥਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਸੋ ਸਾਖੀ ਕਹੈ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੀ ਸਾਖੀ ਪ੍ਰਮਾਣ ਲਗਾਉਣਾ ਕਰੇ। ਜੋ ਸ਼ਬਦ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਕਰੇ। ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਸ਼ਬਦ ਹੋਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਸਾਖੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਜੋੜੀ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਸਾ ਹੈ, ਉਦੇਸ਼ ਹੈ, ਉਹ ਗਲਤ ਨਿਕਲੇ, ਸਮਾਪਤੀ ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਬਣੇ ਹੀ ਨਾ।
ਜੈਸੇ ਬੁੱਧ ਮੈਂ ਸਰੋਤਾ ਜਾਣਿਆ ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰੋਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬੁੱਧੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਨ ਕਿ ਹਾਂ ਆ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਸੰਗ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਵਿਸ਼ਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਕਥਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਸੰਗਤਾਂ ਸੁਣਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸਰੋਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜਾਣਨ, ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਬਖਾਨਾ ਤੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਕਹਿਣਾ ਕਰੇ। ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਵਾਂ ਗੁਣ, ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਗੁਣ ਹੈ ਜੀ। ਸਤਮ ਕੁਸ਼ਲ ਸਕਲ ਮਤ ਕੇਰੋ ਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੁਣ, ਕੁਸ਼ਲ ਸਕਲ ਮਤ ਕੇਰੋ। ਹੁਣ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਵਾਂ ਗੁਣ ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਛੇਵਾਂ ਗੁਣ ਸੀ, ਕਸ਼ਟ ਭਾਵ ਕੇ ਸੰਦੇਹ ਛੇਦਨ ਹੋਣਾ, ਸ਼ੰਕੇ ਨਿਵਰਤ ਕਰਨੇ, ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣੇ। ਤੇ ਸਤਵਾਂ ਕੀ ਹੈ? ਕੁਸ਼ਲ ਸਕਲ ਮਤ ਕੇਰੋ, ਸਾਰੀਆਂ ਮੱਤਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਵੇ, ਜਾਣਕਾਰੀ ਰੱਖਦਾ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਆਖੇ ਜਿੱਦਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਤੁਸੀਂ ਵਿਦਾਂਤ ਨਾ ਪੜ੍ਹੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੇ 52 ਹੁਕਮਨਾਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਹੋਰ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥ ਵੀ ਪੜ੍ਹਨੇ, ਪਰ ਨਿਸ਼ਚਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੇ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਗੁਰ ਸੰਗਤ ਬਿਨ ਦੂਜੀ ਓਟ ਹੋਰ ਨ ਰਾਈ। ਹੋਰ ਕੋਈ ਆਸਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ। ਪਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਦੂਸਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ, ਲੈਕਚਰ ਦੀ, ਜੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲਿਟਰੇਚਰ ਹੈ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਹਿਤ ਹੈ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥ ਨੇ। ਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਸਤਵਾਂ ਗੁਣ ਇਹ ਹੋਵੇ, ਕੁਸ਼ਲ ਸਕਲ ਮਤ ਕੇਰੋ, ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੱਤਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਸ਼ਲ ਹੋਵੇ, ਭਾਵ ਕਿ ਚਤੁਰ ਹੋਣਾ ਕਰੇ। ਅਸ਼ੇਖ ਸ਼ਾਸਤਰ ਕੁਸ਼ਲ, ਇਹ ਨਾਮ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਭਗਤਮਾਲਾ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਨਾਮ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਬਹੁਤੇ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ, ਜਾਣਕਾਰ ਹੋਣਾ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਗੁਣ ਸਤਵਾਂ ਹੈ ਜੀ। ਸੁਣੇ ਹੋਏ ਸ਼ਾਸਤਰਨ ਕੇ ਝੇਰੋ, ਤੇ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਦੇ ਝੇੜੇ ਜੋ ਝਗੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸੁਣੇ ਹੋਣ, ਭਾਵ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਗ੍ਰੰਥ ਵਿੱਚ, ਕਿਹੜੇ ਮਤ ਵਿੱਚ, ਕਿਹੜੇ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਝਗੜਾ ਹੈ, ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ, ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥ। ਅਸ਼ਟਮ ਖਿਆਲ ਖੇਪ ਕਰਤੋਣਾ, ਤੇ 8ਵਾਂ ਗੁਣ ਕੀ ਹੈ? ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਕਥਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਲਟ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਦੇ ਉਲਟ ਕੋਈ ਪ੍ਰਮਾਣ ਨਾ ਦੇਵੇ। ਜੋ ਪ੍ਰਸੰਗ ਚੱਲਦਾ ਉਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ, ਪ੍ਰਸੰਗ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦੇਣਾ ਕਰੇ। ਕਥਾ ਪ੍ਰਸੰਗ ਹੋਤ ਹੈ ਜਾਣਾ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕਥਾ ਦਾ ਪ੍ਰਸੰਗ ਹੋਵੇ, ਅਪਰ ਜੋ ਮਤ ਸਾਖੀ ਸੋ ਪ੍ਰਮਾਣਾ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਕਥਾ ਹੋਰ ਚੱਲਦੀ, ਸਾਖੀ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਜਾਂ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਕੋਈ ਹੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਆਸ਼ੇ ਸਮਝਣ ਕਰੈ ਬਖਾਣਾ, ਫਿਰ ਕੀ ਹੈ? ਉਹਦਾ ਆਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਵਿਖਿਆਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੋਰ ਹੀ ਦੇਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਐਸੀ ਕ੍ਰਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਜੋ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੀ ਪ੍ਰਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦੇਵੇ ਤੇ ਉਹੀ ਸਾਖੀ ਲਾਵੇ, ਹੋਰ ਨਾ ਕਹਿਣਾ ਕਰੇ। ਆਸ਼ਾ ਸਮਝਾਵੇ, ਉਦੇਸ਼ ਸਮਝਾਵੇ ਵੀ ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਨਾਮਾ ਬਿੰਗ ਜੋ ਸੁਤਾ ਪੈਸੇ, ਤੇ 9ਵਾਂ ਗੁਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵਕਤੇ ਦਾ, ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਦਾ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਅਵਿੰਗ, ਸਿੱਧਾ ਹੋ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ, ਆਪਣੀ ਚੌਂਕੜੀ ਮਾਰ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ, ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਲਗਾ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ। ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਸਟੇਜ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ ਟੱਪੀ ਜਾਵੇ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਿਓ, ਤੇ ਬੜੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਉਲਾਰ ਕਰਕੇ, ਹੱਥ ਉੱਚੇ ਚੁੱਕ ਕਰਕੇ, ਜਿਵੇਂ ਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ, ਉੱਦਾਂ ਪਖੰਡ ਕਰਦੇ, ਟਸਨ ਕਰਦੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਅਵਿੰਗ ਬੈਠੇ। ਇਹ ਹੈ 9ਵਾਂ ਗੁਣ ਵਕਤੇ ਦਾ, ਕਥਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦਾ, ਕਥਾ ਸੁਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਥਾ ਚੱਲਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਰੂਪ ਤੇ ਹੀ ਹੱਥ ਰੱਖੇ ਹੋਣਗੇ, ਪੀੜੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਾਂ ਉੱਪਰ ਹੀ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ। ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਵਿੰਗ ਹੋਵੇ, ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਬੈਠੇ, ਬਾਹਾਂ ਉੱਚੀਆਂ ਨਾ ਕਰੇ,
ਤੇ ਕਈਆਂ ਦੇ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਲੋਕ ਅੱਜ ਕਥਾ ਘੱਟ ਸੁਣਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੱਥ ਪੈਰ ਮਾਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਦੀ ਆਪਣੇ ਚੇਲਿਆਂ ਵੱਲ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਘੁਮਾ ਲਿਆ, ਕਦੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਕਦੀ ਹੱਥ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਇੱਧਰ। ਇਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਚੰਗੇ ਵਕਤੇ ਦਾ ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਚੰਗੇ ਵਕਤੇ ਦਾ ਗੁਣ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਐ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਬੈਠੇ, ਅਵਿੰਗ ਬੈਠਣਾ ਕਰੇ। ਮਨ ਪੇ ਸਰਲ ਰੱਖੇ ਵਿਦ ਤੈਸੇ, ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਸਿੱਧਾ ਬੈਠਣਾ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮਨ ਸਰਲ ਰੱਖੇ, ਮਨ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਮਲ ਰੱਖੇ। ਇਹ ਹੈ ਚੰਗੇ ਵਕਤੇ ਦਾ 9ਵਾਂ ਗੁਣ। ਦਸਵਾਂ ਜਨ ਰੰਜਕ ਪਹਿਚਾਨ, ਤੇ 10ਵਾਂ ਗੁਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਜਨ ਰੰਜਕੋ, ਭਾਵ ਕਿ ਸਰੋਤਿਆਂ ਦੇ ਦਿਲ ਪ੍ਰਸੰਨ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ। ਸੰਗਤ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਕਥਾ ਸੁਣ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਹੀ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਚਿੱਤ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ। ਜੈ ਜੈ ਸਰੋਤਾ ਸੁਣੈ ਸੁਕਾਣਾ, ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਸਰੋਤੇ ਆਪਣੇ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣਨਾ ਕਰਨ, ਤਉ ਤਉ ਰੰਗ ਪ੍ਰੀਤ ਕੋ ਚਰੈ, ਉਵੇਂ ਉਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ, ਪ੍ਰੀਤੀ ਦਾ ਰੰਗ ਚੜ੍ਹਦਾ ਜਾਵੇ ਸੁਣ ਕਰਕੇ। ਏਮ ਕੈ ਸਰਬ ਸਭਾ ਬਸ ਕਰੈ, ਏਮ ਕੈ ਸਰਬ ਸਭਾ ਵਸ ਕਰੈ, ਇਵੇਂ ਕਹਿ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀ ਹੀ ਸਭਾ ਨੂੰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਵਸ ਕਰ ਲੈਣਾ ਕਰੇ, ਆਪਣੇ ਅਧੀਨ ਕਰ ਲੈਣਾ ਕਰੇ। ਭਾਵ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਦਿਲ ਖੁਸ਼ ਕਰ ਦੇਵੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਇਹਦੇ ਵੱਲ ਖਿੱਚੇ ਜਾਵਣ। ਚਿਤੇ ਸਭੋ ਇੱਕ ਦਸਮੋ ਜਾਣਾ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ 11ਵਾਂ ਗੁਣ ਕੀ ਹੈ? ਚਿਤੈ ਸਭੋ, ਸਭਾ ਜਿੱਤ ਹੋਵੇ। ਜਿਵੇਂ ਫਾਰਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਆਹ ਬੰਦਾ ਤੇ ਆਪਣੀ ਅੱਜ ਸਭਾ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਜ਼ੁਲਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੇ ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਐਸੇ ਵਰਤੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਕਰਕੇ ਲੈ ਗਿਆ। ਸੰਗਤ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਦਿਲਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਵ ਇਹ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਚੰਗੀ ਕਥਾ ਕਰਦਾ, ਬਹੁਤ ਸੂਝਵਾਨ ਹੈ, ਸਿਆਣਾ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ 11ਵਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਗੁਣ ਕਹਿਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਦਾ, ਸਭਾ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਲਵੇ, ਭਾਵ ਕਿ ਮਹਿਫਲ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਲਵੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੇ ਹਨ। ਸਰੋਤਾ ਸਕਲ ਸਮੁਖ ਸਵਧਾਨਾ, ਤੇ ਜਿੱਤਿਆ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਕਦੋਂ ਸੰਗਤ ਜਾਂਦੀ? ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਝੰਜੋੜੇ, ਭਾਵ ਗੱਲ ਅੰਦਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ। ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸਰੋਤਾ ਸਗਲ ਸਮੁਖ ਸਾਵਧਾਨ, ਸਾਰੇ ਸਰੋਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਵਧਾਨ ਹੋ ਕਰਕੇ ਬੈਠਣ। ਸ਼ਰਵਣ ਬਲੋਚਨ ਨਿਜ ਦਿਸ਼ ਕਰੈ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਨ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਕਰ ਲਵੇ। ਭਾਵ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਵੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਵੱਲ ਹੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਅੱਖਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਸੰਗਤ ਦੀਆਂ, ਸੁਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀਆਂ, ਇਹ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਵਕਤੇ ਵੱਲ ਹੀ ਹੋਵਣ। ਤੇ ਇੱਕ ਚਾਹਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਵੇ। ਕਿਹੜੀ ਚਾਹਨਾ ਹੋਵੇ? ਕਿ ਹੁਣ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਕੀ ਬੋਲਣਾ ਹੈ। ਚਾਹਨਾ ਹੋਵੇ, ਚਾਹ ਹੋਵੇ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਮੁਖ ਤੋਂ, ਇਹਦੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਕੀ ਬੋਲ ਨਿਕਲਣੇ ਹਨ, ਅਸੀਂ ਛੇਤੀ ਸੁਣੀਏ। ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ 11ਵਾਂ ਗੁਣ ਕਹਿਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ 12ਵਾਂ ਭਾਵ ਕਿ 12ਵਾਂ ਗੁਣ ਹੈ, ਨਾ ਹੰਕ੍ਰਿਤ, ਹੰਕਾਰ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਰਹਿਤ ਹੋਵੇ, ਹੰਕਾਰ ਨਾ ਕਰੇ, ਹਉਮੈ ਨਾ ਕਰੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਨੂੰ ਗਿਆਨ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਨਾ ਤਾਂ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਹੀ ਰਹਿ ਗਏ ਅਸੀਂ, ਤੇ ਨਾ ਅਸੀਂ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਹੀ ਰਹਿ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਨੂੰ ਸੁਣ ਲਿਆ ਤੇ ਕੀ ਕੁਝ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਨਾ ਹੰਕਰ ਤੋਂ ਭਾਵ ਕਿ ਹੰਕਾਰ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਹੰਕਾਰ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਫਲਾਣੇ ਦੇਸ਼ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਫਲਾਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਹ ਕਿਹਾ। ਕਥਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਕਰਨੀ ਤੇ ਕਥਾ ਆਪਣੀ ਛੋਹ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਆਹ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹਾਂ। ਆਪਣੀਆਂ ਕਥਾ ਕਹਾਣੀਆਂ ਵੱਧ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਫਿਰ ਉੱਤਮ ਵਗਤੇ ਵਾਲੇ ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਤਮ ਵਗਤਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। ਜਿਹੜੇ ਹੰਕਾਰ ਰਹਿਤ ਨੇ। ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੋ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਆਪਣਾ ਆਪ ਜਣਾਇਆ। ਸਮੁੱਚੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ। ਤੇ ਉੱਤਮ ਵਗਤਾ ਵੀ ਉਹੋ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਗੋਇਆ ਜੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਭਾਈ ਮਣੀ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਲਓ,
ਗਿਆਨੀ ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ, ਨਿਮਰਤਾ ਹੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਕਿਉਂ ਨਿਮਰਤਾ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਕਥਾ ਸਾਡੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਆਪਣੀਆਂ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ, ਆਪ ਦਾ ਹੀ ਹੰਕਾਰ ਜਨਾਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੀਆਂ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਗੋਇਆ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਕਥਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਵਿਖਿਆਨ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਵਕਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਵਿਦਵਾਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਭੁਲੇਖਾ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਕ ਭਰਮ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਕਲਗੀਧਰ ਪਿਤਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਬੁਲਾਰਾ ਹਾਂ, ਉਹਦਾ ਦਾਸ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਇਨ ਕਰਦਾ, ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਉਸਤਤ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਚਾਕਰ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਨੌਕਰ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਕੂਕਰ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੰਕਾਰ ਨਾ ਹੋਣਾ ਕਰੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਦੇ ਵੀ ਹੰਕਾਰੀ ਨਾ ਬਣੇ। ਜੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਅਸੀਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਸਰਬ ਹੰਕਾਰ ਹਿਰਦੇ ਦੇਖੂਗਾ, ਤੇ ਸਾਰਾ ਹੰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਦੇਣਾ ਕਰੇ। ਇਹ ਮੈਂ ਨਾ ਬਹੁਤੀ ਸਟੇਜਾਂ ਤੇ ਕਰਨੀ ਕਰੇ। ਰਾਖੇ ਸਭ ਸੰਗ, ਤੇ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਨਿਮਰਤਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰੱਖੇ, ਨਿਮਰਤਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਕਰੇ। ਗੁਣ ਬੜ ਲਖਣਾ ਕਿਸੇ ਚਿਤ ਭੰਗ, ਤੇ ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਣ ਹੈ, ਗੁਣ ਬੜ ਲਖ ਨਾ ਕਿਸੇ ਚਿਤ ਭੰਗ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਣ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਕੋਈ ਤੰਗੀ ਨਾ ਦੇਣੀ ਕਰੇ ਕਿ ਮੈਂ ਬਹੁਤਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੁਣੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਇਸ ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਚਿੱਤ ਭੰਗ ਦੇਵੇ, ਭਾਵ ਕਿ ਦਿਲ ਤੋੜ ਦੇਣਾ ਕਰੇ, ਐਸੀ ਗਲਤੀ ਨਾ ਕਰੇ। ਹੋਏ ਧਾਰਮਿਕ ਤਰੋ ਦਸਵਾ ਇਹ, ਤੇ 13ਵਾਂ ਗੁਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਵਕਤੇ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਗੁਣ ਹੈ 13ਵਾਂ? ਧਾਰਮਿਕ ਹੋਣਾ। ਜੋ ਕਹਿਣਾ, ਧਰਮ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਾਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣਾ ਵੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇਕੱਲਾ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਹੀ ਸੁਣਾਈ ਜਾਣਾ, ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਆਹ ਕਰੋ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੋ, ਇੱਦਾਂ ਕਰੋ, ਆਹ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨਾਲ ਆਹ ਫਲ ਮਿਲਦਾ, ਇਹ ਚੰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਪਰ ਆਪ ਕੁਛ ਨਾ ਕਰਨਾ। ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਦੇ ਬਣ ਕੇ ਰਿਹਾ ਕਰੋ, ਅਤੇ ਆਪ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗੇ ਮਹਿੰਗੇ ਬ੍ਰੈਂਡਡ ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਣੇ। ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਤੁਸੀਂ ਨਿਮਰਤਾ 'ਚ ਰਹੋ, ਅਤੇ ਆਪ ਸਿਰੇ ਦੇ ਹੰਕਾਰੀ ਹੋਣਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਵੀ ਕਰੋ। ਧਾਰਮਿਕ, ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਹੀ ਅਰਥ ਇਹ ਬਣਦਾ ਕਿ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਵੀ ਧਾਰਨ ਕਰੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਉਹ ਧਾਰਮਿਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਬੋਲੇ ਉਹ ਕਰੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਅਵਰ ਉਪਦੇਸੈ ਆਪ ਨਾ ਕਰੈ। ਜਿਹੜਾ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ਦਾ, ਆਪ ਤਾਂ ਕੁਝ ਕਰਦਾ ਨਹੀਂ। ਆਵਤ ਜਾਵਤ ਜਨਮੈ ਮਰੈ, ਉਹ ਆਉਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਜੰਮਦਾ ਮਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਹੋਵੇ, ਜੋ ਕਹਿੰਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪ ਵੀ ਧਾਰਨ ਕਰਨਾ ਕਰੇ। ਕਹੇ ਜੋ ਕਥਾ ਕਮਾਵੇ ਨਿਤ ਤੇ, ਜੋ ਭਾਈ ਕਥਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਮਾਉਣਾ ਕਰੇ ਰੋਜ਼। ਸਤਿ ਸੰਤੋਖੀ ਹੋਏ, ਤੇ 14ਵਾਂ ਗੁਣ ਕੀ ਹੈ? ਸੰਤੋਖੀ ਹੋਣਾ। ਜੋ ਸੰਗਤ ਤਿਲ ਫੁੱਲ ਭੇਟਾ ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਮੰਗ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕਰਕੇ ਆਖੇ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੀ ਭੇਟਾ ਦਿਓ ਫੇਰ ਹੀ ਕਥਾ ਕਰਾਂਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਆਹ ਮੈਡਲ ਦੇ ਦਿਓ, ਮੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਵਿਦਵਾਨ ਹਾਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਸੰਤੋਖੀ ਹੋਵੇ, ਸੰਤੋਖ ਰੱਖਦਾ ਹੋਵੇ। ਜੋ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇਣਗੀਆਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਪਰਾਲਬਧ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੌਜ ਹੈ। ਐਸਾ ਸੰਤੋਖੀ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ 14 ਗੁਣ ਨੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਿੱਧਾ ਬੈਠੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੀ ਕਰੇ, ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਸ਼ੰਕੇ ਨਿਵਰਤ ਕਰਨੇ ਕਰੇ।
ਤੇ ਬਹੁਤੇ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਵੀ ਰੱਖਦਾ ਹੋਵੇ, ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨਿਮਰਤਾ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ, ਹੰਕਾਰੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਗੁਣ ਹਨ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਚੰਗੇ ਵਕਤੇ ਦੇ। ਪਰਾਲਬਧ ਕਰ ਆਵੇ ਜੋਏ, ਜੋ ਪਰਾਲਬਧ ਕਰਕੇ, ਜੋ ਵਿਧੀ ਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ, ਜੋ ਮਾਇਆ ਤਿਲ ਫੁਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਹਿਜ ਆਨੰਦ ਪਾਏ ਜੋ ਲੇ। ਉਸ ਨੂੰ ਬੜੇ ਆਨੰਦ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਣਾ ਕਰਨਾ ਕਰੇ। ਬਿਨ ਸਾ ਜਾਚੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਮਦੇ, ਤੇ ਇਹ ਮਤ ਧਾਰਨ ਕਰੇ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਮੰਗਣ ਤੋਂ ਮੈਂ ਸਭ ਕੁਝ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਜੋ ਸੰਗਤ ਦੇਵੇਗੀ ਇਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵਰਗਾ ਹੈ, ਜੋ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਇਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਜੀ। ਅਦਿਕ ਪਦਾਰਥ ਚਾਹ ਨਾ ਧਰੈ, ਤੇ ਬਹੁਤੇ ਹੋਰ ਇੱਛਾ ਰੱਖ ਕਰਕੇ, ਮੰਗ ਰੱਖ ਕਰਕੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਚਾਹਨਾ ਨਾ ਰੱਖਣੀ ਕਰੇ। ਇੱਕ ਜੋ ਹੋਏ ਵਰਤਬੋ ਕਰੈ, ਤੇ ਜੋ ਕੋਲ ਹੋਵੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵਰਤ ਲੈਣਾ ਕਰੇ। ਇਹ ਭਗਤੇ ਕੇ 24 ਗੁਣ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ 14 ਗੁਣ ਹਨ ਵਕਤੇ ਦੇ, ਭਾਵ ਕਥਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇ। ਧਰੇ ਚਤੁਰਦਸ਼ ਕਥਾ ਜੋ, ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ 14 ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਧਾਰਨ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਕਥਾ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸੁਣੇਗਾ, ਭਗਤਾ ਕੇ ਕਰਨੀ ਨਿਜ ਭਗਤ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੇ 14 ਗੁਣ ਸਨ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਸੁਣਨ ਵਾਲਾ ਸਰੋਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਗੁਣ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸੇ ਨੇ। ਸੁਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੁਣ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕੀ ਚੱਲਦਾ, ਜੋ ਬੋਲਣ ਵਾਲਾ ਕਹੀ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਅੱਗੇ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਮੂਰਤੀਆਂ ਬਣ ਕਰਕੇ ਸਿਰ ਹਿਲਾਈ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਦੇਹ ਜਕਾਰੇ ਤੇ ਜਕਾਰਾ ਛੱਡੀ ਜਾਣਗੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਗਰੁੱਪਬਾਜੀ ਜੀ ਚੱਲਦੀ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਾਡਾ ਬਾਬਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਸਾਡਾ ਭਾਈ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਵਿਦਵਾਨ ਹੈ, ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਿਰਪੱਖ ਸੁਣਨਾ ਕਰੋ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਗੁਣ 14 ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਭਗਤਾ ਕੀ ਕਰਨੀ ਨਿਜ ਭਗਤ। ਪਹਿਲਾ ਗੁਣ ਤੇ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਭਗਤਾ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਜੋ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਸਰੋਤੇ ਮੰਨਣਾ ਕਰਨ, ਭਾਵ ਕਿ ਉਹਦੇ ਭਗਤ ਬਣ ਕੇ, ਭਾਵ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣਨ। ਮਨ ਵਚ ਕਰਮਨ ਕੇ ਸੰਯੁਗਤ, ਆਪਣੇ ਵਕਤਾ ਦੀ ਜੋ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਜੋ ਭਗਤੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਮਨ ਬਚਨ ਕਰਮ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋਵਣ। ਦੂਜੇ ਹੋਏ ਨਾ ਮਨ ਅਹੰਕਾਰੇ, ਇਹ ਇੱਕ ਪਹਿਲਾ ਗੁਣ ਹੈ, ਭਾਵ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ। ਦੂਸਰਾ ਗੁਣ ਕੀ ਹੈ, ਮਨ ਤੋਂ ਕਦੇ ਹੰਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਹੰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਕਥਾ ਸੁਣਦਾ, ਮੈਂ ਬੜਾ ਸਤਸੰਗੀ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਗਿਆਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੰਕਾਰ ਕਰਨਾ। ਜਾਣੇ ਮੈਂ ਬੜ ਸੇਵਾ ਧਾਰੇ, ਜਾਣੈ, ਜੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸਾ ਕਰੇਗਾ ਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਬੜੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਲਈ, ਮੈਂ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਠੀਕ। ਹੰਕਾਰ ਨਾ ਕਰਨਾ ਕਰੇ। ਤ੍ਰਿਤੀਏ ਸਰਦਾ ਸੁਣਵੇ ਹੋਏ, ਤੇ ਤੀਜਾ ਗੁਣ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਸ਼ਰਧਾ ਧਾਰਨ ਕਰੇ। ਸ਼ਰਧਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੋ ਸੁਣਦੇ ਉਹਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰੋ। ਨਹੀਂ ਉਚਾਟੈ ਮਨ ਕੋ ਸੋਏ, ਤੇ ਮਨ ਨੂੰ ਉਚਾਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਾ, ਮਨ ਨੂੰ ਉਖੜਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਕਦੇ ਵੀ। ਚੌਥੇ ਆਪਣੀ ਚਿਤ ਚਤਰਾਏ, ਤੇ ਚੌਥਾ ਕੀ, ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਚਿੱਤ ਦੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਚੰਚਲਤਾਈ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਰੋਕ ਕਰਕੇ ਰੱਖਣਾ। ਭਗਤ ਮਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾ ਗੁਣ ਤਾਂ ਹੈ ਭਗਤ ਹੋਣਾ, ਭਾਵ ਸਰੋਤੇ ਨੂੰ ਮਨ ਬਚ ਕਰਮ ਕਰਕੇ ਵਕਤੇ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਨਿਰਹੰਕਾਰੀ ਹੋਣਾ। ਤੀਸਰਾ ਸਰੋਤ ਰੁਚੈ, ਸੁਣਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੀਤਵਾਨ ਹੋਣਾ। ਚੌਥਾ ਹੈ ਚੰਚਲਤਾਹੀਨ, ਕੁਤਰਕ ਨਾ ਕਰਨੀ, ਚਤਰਾਈ ਨਾ ਕਰਨੀ, ਐਵੇਂ ਨਾ ਲਛੂ ਲਛੂ ਕਰੀ ਜਾਣਾ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਭਗਤੇ ਪਰ ਨਾ ਕਰੇ ਬਣਾਏ, ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੋ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਵਕਤਾ, ਵਕਤੇ ਪਰ ਨਾ ਕਰੇ ਬਣਾਈ। ਵਕਤੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਦੀ ਚਤਰਾਈ ਨਾ ਕਰਨੀ ਕਰੇ। ਬੋਲਣ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਥਾ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਭਾਰੂ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਚੌਥੇ ਆਪਣੀ ਚਿੱਤ ਚਤਰਾਈ, ਚਿੱਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਚਤਰਾਈ ਹੈ ਨਾ, ਭਾਵ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਚੰਚਲਤਾਈ ਹੈ, ਕੁਤਰਕ ਕਰ ਦੇਣੀ ਬਿਨਾਂ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ, ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਐਸਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਕਰੇ। ਪੰਚਮ ਭਗਤਾ ਬਣੇ ਜੋ ਅਰਥ, ਤੇ ਪੰਜਵਾਂ ਗੁਣ ਕੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਵਕਤਾ ਅਰਥ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਸਮਝਣ ਕੇ ਹੋਏ ਸਮਰੱਥ, ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦਾ ਸਮਰੱਥ ਹੋਵੇ, ਭਾਵ ਇੰਨੀ ਸੂਝ-ਬੂਝ ਰੱਖਦਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਜੋ ਬੋਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਹਦੀ ਮੈਨੂੰ ਨੌਲੇਜ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਗੁਣ ਹੈ। ਸਮਝਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਆਣਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਸ਼ਟਮ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਰ ਜੋ ਜਾਣਾ, ਤੇ ਛੇਵਾਂ ਗੁਣ ਕੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਜਾਣਦਾ ਹੋਵੇ।
ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਆਉਂਦਾ ਹੋਵੇ, ਚੰਗਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਕੁਤਰਕ ਤਾਂ ਹੋਰ ਹੁੰਦੀ, ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਸਹੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਬੋਲਣ ਵਾਲਾ ਵਕਤਾ ਹੈ, ਜੇ ਉਹ ਗਲਤ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਸਹੀ ਕਰਨਾ ਆਉਂਦਾ ਹੋਵੇ, ਭਾਈ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਕਰ। ਸਤਿ ਸੁਣੈ ਗ੍ਰੰਥ ਕੋ ਕਾਨਾ। ਸਤਵਾਂ ਗੁਣ ਹੈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਹੋਵੇ ਕੰਨਾਂ ਨਾਲ, ਜਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਵੇ ਉਸਨੇ, ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਥਾ ਸੁਣੀ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਹੈ ਸਰੋਤਿਆਂ ਦੇ ਗੁਣ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਸਰੋਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਜੀ। ਅਸ਼ਟਮ ਆਲਸ ਕੋ ਨਹਿ ਧਰੈ। ਤੇ 8ਵਾਂ ਗੁਣ ਕੀ ਹੈ? ਆਲਸੀ ਨਾ ਹੋਣਾ, ਕਰੇ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਤੇ 10-20 ਮਿੰਟ ਹੀ ਹੋਵਣ ਤੇ ਉੱਥੇ ਝੋਕਾਂ ਲੱਗੀ ਜਾਵਣ, ਨੀਂਦ ਆਈ ਜਾਵੇ, ਜਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲ ਪਾਸੇ ਕਰ ਲਵੇ, ਐਸਾ ਨਾ ਕਰੇ। ਸਾਵਧਾਨ ਹੋ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ, ਆਲਸ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕਰਕੇ ਬੈਠਣਾ ਕਰੇ। ਨਾਮੋ ਨਿੰਦਰਾ ਕੋ ਬਸ ਕਰੈ। ਜਿਵੇਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਆਪਾਂ ਆਮ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਦੀਵਾਨ ਲੱਗੇ ਹੋਣ ਤੇ ਕਈ ਸੰਗਤਾਂ ਪਿੱਛੇ ਸੁੱਤੀਆਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਤਾਂ ਗਿਣਤੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਸੰਗਤ ਦੀ ਵੀ ਇਹ ਬੜੇ ਸਰੋਤੇ ਬੈਠੇ, ਪਰ ਉਹ ਸਰੋਤੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। 9ਵਾਂ ਗੁਣ ਹੈ ਨਿੰਦਰਾ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਵੇ, ਨੀਂਦ ਨਾ ਆਉਣ ਦੇਵੇ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੀਂਦ ਨਾ ਆਉਣ ਦੇਵੇ ਕਥਾ ਸੁਣਦਾ ਵਕਤੇ ਨੂੰ ਸੁਣਦਾ ਹੋਇਆ। ਦਸਵਾਂ ਸੁਣੈ ਧਰੇ ਔਰ ਸੋਏ। ਤੇ 10ਵਾਂ ਕੀ ਹੈ? ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੋ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਾ, 10ਵਾਂ ਸੁਣੈ ਧਰੈ ਔਰ ਸੋਏ। ਜੋ ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਭਾਵ ਜਿਹੜੀ ਕਥਾ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ, ਗੁਰ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਧਾਰਨ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਵੰਡ ਖਾਏ ਢਿੱਗ ਪਿੱਖ ਜੋ ਹੋਏ। ਤੇ ਵੰਡ ਕਰਕੇ ਖਾਵੇ, ਜੋ ਵੀ ਕੋਲ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਵੰਡ ਕਰਕੇ, ਭਾਵ ਜਿਹੜਾ ਕੋਲ ਹੈ, ਨੇੜੇ ਹੈ। ਇਹ 10ਵੇਂ ਗੁਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਦਾਤ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਵੰਡ ਕਰਕੇ ਖਾਣ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ। ਦਸਵਾਂ ਜਿਨ ਗੁਰਨ ਸਿਧਾਤ। ਤੇ ਦਾਤ 10ਵਾਂ ਭਾਵ ਕਿ 10ਵਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਰੋਤੇ ਦਾ ਗੁਣ ਹੀ ਇਹ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ। ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ ਨਾ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ, 10 ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦਾ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਉਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਵੇ, ਭਾਵ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਵੇ। ਜੋ ਬੋਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਆਸੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਅਨੁਸਾਰ ਬੋਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਿ ਜਾਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਆਪਣੀਆਂ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ ਸੁਣੇ ਚਿਤ ਸ਼ਾਂਤ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨੀ ਕਰੇ, ਸ਼ਾਂਤ ਚਿੱਤ ਹੋ ਕਰਕੇ। ਹੋਇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤਿਆਗ ਕਰੈ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਤੋਂ ਉਲਟ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਵਿਪਰਜੈ ਹੋਏ, ਵਿਪਰਜੈ ਭਾਵ ਉਲਟ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਉਲਟ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਤਿਆਗਣ ਕਰੇ, ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਕਰੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਜੜ ਬਣ ਕਰਕੇ, ਮੂਰਤੀ ਬਣ ਕਰਕੇ, ਜੋ ਉਲਟ ਜਲੂਲ ਬੋਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵੱਲੋਂ, ਉਹੋ ਹੀ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਘਰ ਨੂੰ ਆ ਗਏ। ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਵੀ ਦੇਵੇ, ਆਖੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਉਲਟ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਆ ਗਈ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਵੀ ਜਾਣਦਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਉਲਟ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਭਾਈ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ। ਇਹ ਦੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗੁਣ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੁਣ ਹੋਵੇ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਸੁਣ ਕੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਵੀ ਬਣੋ। ਤੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੁਣ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ ਵਕਤੇ ਕੋਲੋਂ, ਤੇ ਉਹ ਸੁਣੋ ਵੀ ਇਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਬੋਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ ਸਵਾਲ ਕਰੋ, ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛੋ, ਭਾਈ ਇਹਦਾ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ, ਇਹ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਮੂਕ ਦਰਸ਼ਕ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ। ਤੇ 14ਵਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਗੁਣ ਕੀ ਹੈ? ਤਨ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਸਰੀਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁੱਚ ਧਾਰਨ ਕਰੇ। 13ਵਾਂ ਗੁਣ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, 13ਵਾਂ ਤਨ ਮੈਂ ਸੁੱਚ ਧਰੈ, ਪਵਿੱਤਰ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਲਿਬੜਿਆ ਤਿਬੜਿਆ ਆਵੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਬਹਿ ਕੇ ਕਥਾ ਸੁਣੇ, ਨਹੀਂ, ਸੁੱਚਮ ਰੱਖੇ, ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰੇ, ਸਫਾਈ ਰੱਖੇ ਸਰੀਰ ਦੀ। ਤੇ 14ਵਾਂ ਗੁਣ ਹੈ ਪਖੰਡ ਨਾ ਕਰਨਾ ਕਰੇ,
ਐਵੇਂ ਪਖੰਡੀ ਬਣ ਕਰਕੇ ਨਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖਾਵੇ ਮੈਂ ਬੜਾ ਕਥਾ ਸੁਣਨ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਕਰਨਾ ਕਰੇ। ਮਨ ਕੋ ਲਾਵੇ ਸੁਣੈ ਅਖੰਡ, ਮਨ ਲਾਉਣਾ ਕਰੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜੇ, ਪਖੰਡੀ ਨਾ ਬਣੇ, ਮਨ ਕਰਕੇ ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਕਰੇ। ਸਰੋਤਾ ਭਗਤਾ ਜੋ ਸੋਏ, ਇਵੇਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜੇ ਸਰੋਤਾ ਤੇ ਭਗਤਾ ਦੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਐਸੇ 14 ਗੁਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਵਣਗੇ ਜੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋਵਣਗੇ, ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਤ ਗਿਆਨ ਕੋ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਜੋ ਗਿਆਨ ਹੈ ਇਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਏ। ਇਹ ਲੱਛਣ ਜੋ ਕਹੇ ਬਣਾਏ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲੱਛਣ ਹਨ ਭਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣੇ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਬਣਾ ਕਰਕੇ ਦੱਸੇ ਹਨ। ਸਿੱਖ ਨਿਹਾਲੋ ਵਿਖੇ ਸੋ ਪਾਏ, ਇਹ ਭਾਈ ਨਿਹਾਲੂ ਸਿੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਭਾਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੁਣ ਹਨ ਮੌਜੂਦ। ਤਿਸ ਕੇ ਸੰਗਤ ਕਰੋ ਹਮੇਸ਼, ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਨਿਵਲਾ ਤੇ ਨਿਹਾਲੂ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਦੋਵੇਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਹੋਏ ਤੋਂ ਮੈਂ ਗੁਣ ਬ੍ਰਿਧ ਵਿਸ਼ੇਸ਼, ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਗੁਣ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਵਣਗੇ। ਸੁਣੈ ਕਥਾ ਤੇ ਮੈਂ ਮੁਖ ਤੇ ਕੀਨੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਖ ਤੋਂ ਇਹ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਚੰਗੀ ਕਥਾ ਜਦੋਂ ਸੁਣਨੀ ਕਰੋਗੇ, ਕਯੋ ਨਾਸਰੇ ਹੋਏ ਤੁਮਰੇ ਜੀ ਕੀ, ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਜੀਵ ਦੀ ਮੁਕਤੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ? ਭਲਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਭਾਈ ਨਿਵਲਾ ਜੀ ਤੇ ਭਾਈ ਨਿਹਾਲੂ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕਥਾ ਸੁਣੋਗੇ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਬੜੇ ਉੱਤਮ ਵਕਤੇ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਤੇ ਗੁਣ ਧਾਰਨ ਕਰਨੇ ਹਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਢੰਗ ਜੋ ਹੈ, ਜਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਵੱਲੋਂ ਬਖਸ਼ੇ ਹੋਏ ਗੁਣ ਆ ਜਾਣ, ਸਾਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਵੱਲੋਂ ਬਖਸ਼ੇ ਇਹ ਗੁਣ ਆ ਜਾਣ, ਅਸੀਂ ਚੰਗੇ ਸਰੋਤੇ ਚੰਗੇ ਵਕਤੇ ਬਣ ਸਕੀਏ। ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ। ਪਰ ਅੱਜ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਭੀੜਾਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦੀਆਂ, ਤੇ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ, ਅਸੀਂ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਕਿ ਆਹ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਹੜਾ ਚੰਗਾ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਿਹਾ ਕਰੀਏ। ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਸਰੋਵਰ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਮਰਜ਼ਾਦਾ, ਜੋ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸੇਵਾ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਬਾਣੀ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਪਰਪੱਕ ਕਰਾਉਂਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਹੈ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਚੰਗਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਇੰਨੀਆਂ ਬਖਸ਼ਾਂ, ਇੰਨੀਆਂ ਕਿਰਪਾ ਹੋਣੀਆਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਕੋਈ ਕਵੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਤੇ ਆ ਸਕਦੀਆਂ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਦਾਤਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ। ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਮੇਨ ਜੋ ਗੁਣ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੁਣਨਾ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਸੁਣਾਉਣਾ ਕੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰਨੀ, ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਆ। ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਸਿੱਖਾਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਵਿਦਵਾਨ ਹੋ, ਤਾਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਭੁਲੇਖਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਜੋ ਆਪਣੇ ਮੁਖ ਤੋਂ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਬਚਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਬਚਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਮੁਖ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਰਾਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਕੂਕਰ। ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਮਹਾਨ ਐਸੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਗੋਇਆ ਜੀ, ਭਾਈ ਮਣੀ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ, ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਗਿਆਨੀ ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵਰਗੇ ਮਹਾਨ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰ ਇਤਿਹਾਸ ਲਿਖੇ, ਨਿਮਰਤਾ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕੀਤੀ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਜ ਨਵੇਂ ਉੱਠੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ, ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਇੰਨੇ ਨਿਮਰਤਾ ਭਰੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਰੱਜ ਕੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹੰਕਾਰੀ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਮੰਨ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉਲਟ ਜਿਹੜਾ ਬੋਲਦਾ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਰੀਏ ਕਿ ਭਾਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਬੋਲ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਕਥਾ ਸੁਣਾ, ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀਆਂ ਸ਼ਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੇਰਾ ਕਮਾਲੇ ਕਰਾ ਮਾਇਤ ਕਾਇਮ ਕਰੀਮ, ਰਜਾ ਬਖਸ਼ ਰਾਜ ਕਰ ਹਾਕੁਨ ਰਹੀਮ। ਉਹ ਬੜਾ ਬੇਅੰਤ ਹੈ, ਉਹ ਪਾਰਾਵਾਰ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ, ਉਹ ਕਰਾਮਾਤਾਂ ਦਾ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਕਰ। ਅਸੀਂ ਐਸੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਬਣ ਜਾਈਏ ਤੇ ਐਸੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਵਡਿਆਈ, ਸੱਚੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਣੀਏ। ਇਹ ਮੱਤ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਮਹਾਰਾਜ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਆਪਣਾਪਣ, ਆਪ ਉਦਰਾਪਣ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵਰਜਦਿਆ ਕਰੀਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ।